गुर की आज्ञा मन में सहै। आप सौ कर कछ न जनावै। हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास। तिस सेवक के कारज रास। जा कहो हर रंग लागो इस जुग में है। सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वस ताकै। जाका सतगुर पूरा। नानक सेवक सोई आखियै। जो सिर धरे उतार। सतगुर का भाना मन लए। शब्द रखै उर धार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। पिंगल पर्वत पार परे। खाल चतुर बकीता। अंदुले त्रिभवन सूझिया। गुर भेट पुनीता। पिंगल पर्वत पार परे। खाल चतुर बकीता। अंदुले त्रिभवन सूझिया। गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की। सुनहो मेरे मीता। मैल खोई कोट आग हरे। निर्मल भय चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की। कीट हस्ती जीता। जो जो कीनो आपनो। तिस अपै दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो। तृण मेर दिखीता। श्रम करते दाम आड कौ। ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सको। बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो। नानक दार सरिता। कवन वडाई कह सको। बेअंत गुनीता। कर कृपा मोहे नाम देहो। नानक दार सरिता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यानी पर इस बंद की अखीरली पंक्ति की है वो है क्योंकि आप कारण विचारीए कि इन्हां शहीदियां का कारण की सी कि इस बंद की अखीरली पंक्ति है जिन्हों ने धर्म नहीं हारे। धर्म की सिक्खी केसा सुआसा नाल निभाई। इन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिस तरह इस जिंद नूं शरीर नूं जिउण वास्ते सुआस जरूरी ने। सचमुच गुर संगत जी इदां ही सिक्खी नूं कमाउण वास्ते केस जरूरी। ताई साडे बाबियां ने ये शब्द अरदास विच शामिल कीते ने। सिक्खी केसां सुआसां संग निभ जावे। इहदा भाव ही ये है कि जिंदगी नूं जिउण वास्ते सुआस की जरूरत है। जे सुआस रुक जाण, जे साह बंद हो जाण, तो ये शरीर डैड है। इस तरह जे
केस नहीं तो फिर सिक्खी भी नहीं, क्योंकि सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई है भाई तारू सिंह साहब जी। कारण की बनिया, भाई तारू सिंह जी फूले पिंड के वसनीक ने, जिमीदार घराने चों ने। भाई रतन सिंह जी भंगू तिन्हां दे जीवन बारे लिखते ने, हठी, जपी, तपी, साचो सूचा, निहंग तारू सिंह भायो। भाई तारू सिंह जी शहादत देंदे ने, पर इन्ना बल कित्थों मिलिया है। वो आप पंक्तियां हुणे सरवण कीतियां ने कि सावन सरसी तामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। जिहड़े कहंदे ने बाणी की ताकत की है, ये उन्हां दी साध संगत ताकत ही है बाणी दी, जिन्हां ने बाणी नूं आधार बना लिया। जिहड़े नाम नाल रंगे गए उन्हां दे खोपर भी उतर गए, पर उन्हां ने सी तक ना की। ये बाणी की ताकत है। भाई तारू सिंह जी हठी ने, हठी कोई पुठे लटकण वाले नहीं, ये हठी ने, ये चौंकड़ा ला के गुरु गुरु जपण वाले हठी ने, अमृत वेले उठण वाले हठी ने, जपी तपी साचो सूचा, निहंग, निहंग सिंह ने भाई तारू सिंह। वैसे निहंग के अर्थ विद्वानां ने कीते जिन्हां ने अपनियां वासनावां नूं मुका दिता है। हठी, जपी, तपी, साचो सूचा, निहंग तारू सिंह भाई। भाई तारू सिंह पिता चलाना कर गए, मां ते भैन है घर विच। भाई तारू सिंह जदों अपने वीरां नूं, अपने सिंघां नूं जंगलां विच देखदे ने, जिन्हां दे सिर ते छत नहीं, पैरों में पाउण वास्ते जोड़ा नहीं, तन ढकण वास्ते कोई चंगे वस्त्र नहीं। एक गल याद रखिए, अज उन्हां दी बदौलत असीं सोहणे कपड़े पा रहे हाँ, सोहणे भोजन घरां च खा के सोने ते चंगे महलों में निवास कर रहे हैं। जे किते साडे बाबे जंगलों में नंगे पैरी पाटे वस्त्र पा के बिना छत तो जे किते वो जुल्म के खिलाफ जूझे ना होंदे ते अज इन्नियां सहूलतां, इन्ने सुख असी भी ना हंडांदे होंदे। भाई तारू सिंह ने देखिया है, घरे आके मां नूं बेनती की, मां आपां क्यों ना उन्हां सिंघां वास्ते वस्त्रां दा, लंगर दा, हर चीज़ का प्रबंध करिए, क्योंकि वो साडे वीर धर्म वास्ते संघर्ष करते पे। हुण मां धर्मी, मां बाणी पढ़न वाली अज घर दे विच बर्तन रखिया दे दाल रिन्नण लगे ने, घर विच तवे दे उत्ते प्रशादे लथे। भाई तारू सिंह ने भैन नूं नाल लिया, जंगलों में जाके वो जुझारू सिंघां नूं प्रशादे छकाए। इस तरह समा बीतदा गया। भाई तारू सिंह दे घर वाला तवा लोह का रूप लै गया। जिहड़ा छोटा बर्तन सी जिहदे विच दाल बनदी सी, वो देग का रूप धारण कर गई। भाई तारू सिंह भैन दोनों ने लंगर तैयार करना, जंगलों में जाके सिंघां नूं छकाउणा। जदों वो बाबियां ने लंगर प्रशादा छकना, छक के अरदास करनी, दाता दाना पानी तेरा, पहल भावना सेवकां दी लेखे लाउणी। भाई तारू सिंह की सिक्खी केसां सुआसां संग निभा देनी। ये उन्हां गुरसिखां की अरदास सी संगत जी। भाई तारू सिंह की सिक्खी केसां सुआसां संग निभदी। होया कि समा बीतिया, एक हर भगत निरंजनिया होया है। ये बाबे हंदाल के वश चों सी। बाबा हंदाल जिन्हां नूं गुरु रामदास जी ने बख्शिशां कीतियां ने, पर इहो हर भगत निरंजनिया जकरीए का मुखबर बन गया। एक बार उहदे कोल लाहौर गया, सभा विच गल चली। जकरीया परेशान सी, कहण लगा कि इन्हां सिंघां दे घर ढा दिते गए, इन्हां नूं खाण नूं असीं कुछ नहीं देंदे, छड्डिया कुछ नहीं, पर पता नहीं किहड़ी ताकत है इन्हां कोल कि हले भी ये घाह कंद मूल खा के जी रहे। इन्हां ने साडा जीना हराम कीता है। साध संगत एक गल ध्यान में रखना, वो सिंह जुझारू लुटमार करने वास्ते जंगल च नहीं सी बैठे। वो जुझारू सिंह सन, जुल्म के खिलाफ डटे हुए संघर्ष लड़ रहे सन। भाई इन्हें हर भगत निरंजनिया ने उत्थे गल की है, मुखबर सी ना,
ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਕਦੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਪੱਤੇ, ਤੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਟਾਹਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੜ ਤਾਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੜ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਪਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 25 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ। ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਤਾਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ ਕਿ ਜਲ ਛਕੋਗੇ? ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਛਕਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਬਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਭਾਰ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਾਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਰੇ? ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੌਜ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੈਸੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ, ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਖਿਲੇ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇਗੀ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਜਦੋਂ
जकरिए ने ये गल बार बार केसां की सुनी है ना जी। मैं तां बेनती कर रहा, पता नहीं अज साडे विच भी किन्ने होणगे कि जिहड़े अपने बच्चों वाल ध्यान नहीं दे रहे। साडे बच्चे बच्चियां इन्हां केसां की परवाह ना करदियां होइयां झट केसां की बेअदबी करके घरे आ जाणगे ते अगों कहणगे कि इन्हां नूं किहड़ा फल लगणे सी। तो भाई तारू सिंह ने भरी कचहरी च बार बार ये गल केसां की कीती है जी। ते जकरिए नूं अग लग गई। जकरिया कहण लगा जिहड़े केसां ते तू मान करदा है वो साडा तवारी कहंदा, अगों कहण लगा ये केस मैं जुत्तियां मार के झाड़ देवां। बस जद भाई तारू सिंह ने ये गल सुनी है ना, सिख अपनी जान की परवाह तो नहीं करता पर केसां की बेअदबी कदे बर्दाश्त नहीं करता। भाई तारू सिंह ने गरजवी आवाज में कहा, ओ जकरिया अपनी जबान नूं लगाम दे, जे तू ये गल करदा है ते ये केस तो मेरे सुआसां नाल निभणगे पर तेनू मैं जरूर जुत्ती अगे ला के नरकां विच तकांगा। ये गुरु के सिख का वचन है। ते होया भी इदां ही। इसदा अंत इसदी मौत जकरिए दी भाई तारू सिंह के जोड़े नाल होई सी। इन्हें जकरिए ने हुक्म कर दिता केस कतल किए जाण, पर रतन सिंह भंगू कहते भाई तारू सिंह का जाहू जलाल देख के किसी में हिम्मत ही ना पई कि तारू सिंह के केसां नूं कोई कैंची ला जाए। फिर हुक्म होया कि इहदा खोपर उतारिया जाए। वो खोपर उतारन वास्ते नाई बुलाया गया। हुण वो खोपर उतारन वाला अपने हथ में रंबी ते हथौड़ी लैके आउंदा है। भाई तारू सिंह के मथे के अगे वो रंबी रखी गई। आ जिहड़ा मत्था है ना, रतन सिंह भंगू जी कहते मथे के विचकार उन्होंने रंबी रखी ते मथे के उत्ते रंबी रख के फिर हथौड़े की सट मारी। वो रंबी के नाल फिर सज्जे पासे कन नूं चीरदियां होइयां वो रंबी घुमदी गई है ते सिर के पिछले पासे फिर एक सट मारते हैं। फिर रंबी के नाल मास चीरदियां चीरदियां भाई तारू सिंह के सामने आ जाता है ते सामने आके एक जोर के नाल थौड़ी की सट मारी। भाई तारू सिंह की खोपरी केसां के नाल ही उतर गई। भाई तारू सिंह के मूँह के उत्ते लहू दीयां धारां वगियां। दाड़े चों इंज लहू चौंदा सी जिद्दां कोई गंगा चों इशनान करके बाहर निकलिया हो, जिद्दां कोई पानी दे विचों इशनान करके बाहर आउंदा है ना, इउं भाई तारू सिंह के मूँह के उत्ते लहू नुचड़ रहा है। पर भाई तारू सिंह के सिंह का यह वचन सी कि जकरिया जिन्ना चिर तेनू जुत्ती अगे ना ला के ना तकिया जमा दे घर उन्ना चिर मैं भी नहीं जावांगा। भाई तारू सिंह नूं एक खाई दे विच सुट्टिया है। शहादत के खोपर उतारना है तो अज तो 21 दिन पहलों की घटना है, क्योंकि 22 दिन भाई तारू सिंह खोपरी तो बगैर रहे ने। 22 दिन कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, गल औखी है अमल कमाउण वाली। भाई तारू सिंह नूं खाई विच सुट्टिया गया। पर अज राती जकरिया घरे आया तो पेशाब का बन पै गया। बड़े हकीम बुलाए पर इलाज कोई ना कर सकिया। हुण मन विच अज रात के गल चली है कि वह सचमुच हठी जपी तपी साचो सूरा है भाई तारू सिंह जिदा खोपर उतार के आया है। वो फिर भाई सुबेग सिंह नूं बुलाया गया। सुबेग सिंह नूं कहा कि तू एक बारी तो सिख तो मैनू मुआफ़ी दवा दे। भाई सुबेग सिंह भाई तारू सिंह के कोल जाते हैं। जिस खाई में भाई तारू सिंह बिना खोपरी तो बैठा जपजी पढ़ रहा। भाई तारू सिंह नूं सुबेग सिंह जाके कहन लगे, सुबेग सिंह तारू सिंह तेरा वचन गुरु ने कृपा करके पूरा कराया। सच्ची जकरिए नूं पेशाब का बन पै गया, वो तरले पिया लैंदा उन्होंने बख्श दे। भाई तारू सिंह कहता मैं बख्शण वाला कौन, तुसीं जाओ पंथ कोल, जो पंथ फैसला करेगा मंजूर होवेगा जी। भाई सुबेग सिंह फिर पंथ कोल आए ने। इत्थे अमृतसर पहुँचते हैं ते अमृतसर जदों सिंघां नूं नौजवानां नूं पता लगा, सुन के इन्ना वीर रस आया कि रोम जिहड़े सी इसे तरह अंदर इन्नी ज़्यादा वीर रस वाली ताकत वरती के हाथ म्यान के उत्ते चले गए। पर सुबेग सिंह ने कहा उत्ते तरले पिया लैंदा है जकरिया, उत्ते मारन तो बिना ही मरदा पिया है। तो भाई तारू सिंह ने पंथ ते फैसला छड्डिया। फिर पंथ ने फैसला किया कि भाई तारू सिंह का जुत्ता भाई तारू सिंह के पैर का जोड़ा ज्यों ज्यों जकरिए के सिर में वजे त्यों त्यों राहत आवेगी, पर मौत उसदी जोड़े नाल ही होनी।
ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ फैसला कर दिता जी। भाई सुबेग सिंह गया, भाई तारू सिंह के चरणों च जोड़ा लाया, जाके जकरिए के सिर के उत्ते मारिया, इनू पेशाब का बन टुटा। ज्यों ज्यों जोड़ा वजदा गया त्यों त्यों इनू पेशाब का बन टुटता गया, पर जुत्तियां वज वज के जकरिए का सिर पोला हो गया। ये चलाना कर गया, इसकी मौत हुई है। उधर जाके भाई तारू सिंह के कान में भाई सुबेग सिंह ने खबर दी, भाई तारू सिंह गुरु ने रख लई, वचन पूरा होया, जकरिया नरकां नूं चला गया है। भाई तारू सिंह के हाथ जुड़े, वो परमात्मा के चरणों में शुक्रगुजार हुए। इधरों अमृतसर के सिंह इकट्ठे हुए, श्री अमृतसर साहब के हरमंदर साहब के पावन सरोवर का जल लैके गए। जाके भाई तारू सिंह का इशनान कराया, वो लहू जिहड़ा बड़े चिर का शरीर ते जमिया सी उतारिया। भाई तारू सिंह जी ने जपजी साहब का पाठ किया, पंजा सिंघां ने अरदास की। अज वाले दिन भाई तारू सिंह जी गुरु साहब के चरणों में जा बराजे ने, उन्हों की शहादत हुई है जी। ये भाई तारू सिंह जी की शहादत जिन्होंने आप रोज़ अरदास में याद करते हैं कि उन्होंने सिंघां ने धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। वाहिगुरु दाता कृपा करे साडी सिक्खी भी केसां सुआसां संग निभ जावे, ताइयों ये दिहाड़े मनाए हुए फिर सफले ने, साडे घरां विच सिक्खी कायम रह जावे। सतगुरु कृपा करन, भुल्लां चुकां दी खिमा। अगला जिहड़ा दीवान वो मंजी साहब की स्टेज के उत्ते चलेगा जी। कितनियां सेवावां प्रवान करनियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जो तो प्रेम खिलन कह चाऊ, सिर धर तली गली मेरी आऊ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जुग जुग अटल चवर छतर तख्तां दे मालक, दो जहान कुल आलम, शहनशाहां दे शहनशाह, दीन ते दुनिया दे वाली, सारियां ताकतां दे मुजस्मे,
ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਦਲਾਅ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਦਲਾਅ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਮਾਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।
सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। प्यार बनाउण दे नाल अपना जिहड़ा शरीर सी तन तो भाव शरीर, सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। ते भाई साहब भाई तारू सिंह वर्गी महान कोई जीव रूपी इस्त्री संसार दे अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई साहब भाई तारू सिंह जी ने अपने इस मन नूं, इस शरीर नूं उस परमात्मा नूं शहीदी देण तो पहला ही अर्पण कर दिता सी। ख्याल करियो, इतिहास कहंदा कि भाई साहब भाई तारू सिंह जी पूलिया पिंड दे रहन वाले, जिन्हां दे पिता दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी मुक्तसर साहब जी की पावन जंग के अंदर शहीद हुए, और उन्हां दी शहीदी तो बाद भाई साहब भाई तारू सिंह जी पुहले पिंड दे अंदर, जिथे एक आम सधारण घर दे विच जिंदगी बतीत करते ने, उथे वो नाल दी नाल अज दे पावन बचन दे हुक्म मुताबक अपनी जिंदगी नूं ढालण पासे तुरे ने। भाव के एक परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ओदी आराधना करके, जिवें कि ज्ञानी जी ने जपी शब्द वरतिया, तपी शब्द वरतिया, हठी शब्द वरतिया, कि प्राचीन पंथ प्रकाश दे अंदर ज्ञानी रतन सिंह भंगू ने जिक्र किया कि भाई तारू सिंह जपी बड़ा सी, भाई तारू सिंह तपी बड़ा सी, भाई तारू सिंह हठी बड़ा सी। गुरमुख प्यारिओ, उस तरीके दे नाल भाई साहब भाई तारू सिंह जी ने अपने शरीर नूं, अपनी आत्मा नूं उस तरीके दे नाल ढालिया, और एक पासे गुरु बाबा नानक साहब जी दे सिद्धांत नूं मन्निया, क्योंकि गुरु बाबा साहब जी का सिद्धांत भी यही बचन कहंदा कि किरत करना, नाम जपना ते वंड के छकना। भाई साहब भाई तारू सिंह जी ने उस सिद्धांत की पकड़ करदियां पूले पिंड दे विच रहिंदे समय अपनी जिंदगी नूं उस तरीके दे नाल जीना शुरू किया जिवें कि सिख रहत मर्यादा दे अंदर करदा पिया सी। कि जकरिया दे संबंध विच जदों उन्हें बोल बोले ते भगत नरंजनिया जो कि बाबा हंदाल दे फिरके नाल संबंधित किवें बनिया कि जदों बाबा हंदाल भाई साहब भाई दे रूप अंदर आंदे कि गुरु बाबा अमरदास जी का प्रचारक बनिया। प्रचारक बनन तो बाद उन्हें गुरसिੱਖੀ का बहुत ज़्यादा फैला किया। उन्हां दी मौत तो बाद उहदे पुत्र बाबा विधि चंद उस गद्दी ते बैठे ते उन्हें कुकर्म करना शुरू किया। ते उस तो बाद ये हर भगत नरंजनिया उस गद्दी का वारस बनिया। ते इन्हें एक नवा रूप घाड़त घड़ के ते गुरु अपने आप नूं अखवाउण लगा। और उधर मुगलिया हुकूमत ने इनू इस एरिए का चौधरी बनाया होया सी। बल्कि भाई तारू सिंह जी का नगर जंडियाले तो 55-56 किलोमीटर की दूरी ते है। उधर नशहरे दे विच रहन वाले चौधरी
ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਆਏ, ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਲੁਕ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗਏ ਰਾਹਗੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚਿੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਮਿਟ ਪਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੂਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤਰਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਚਾਹੋ, ਜੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕੜ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਬੂਲਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਰ ਚੁੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਰ ਚੁੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ। ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 20 बार दर्शन साध किया काहू, तैसा फल
एक सिख को चाप पग सवाइक है कि भाई तारू सिंह जी आए गए ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਣ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਫਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਫਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਵਾਂ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਖੇਲ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਆਂਦੇ ਕੱਟੜਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੱਟੜੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਾਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਫਤਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਡੀ, ਜਿਸ ਸੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤਰਖਾਣ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰਖਾਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो यही है कि यह मुश्किल से होती है। जदों अरदास की, प्रार्थना की गुरु कलगी वाले पातशाह महाराज उत्थे फिर सहाई हुए। क्यों
क्योंकि साहिबे कमाल बादशाह दरवेश जी का बचन जदों अरदास विच तुसीं पढ़दे हो ना, जदों तुसीं ये बचन पढ़िया होवेगा अज भी अरदास दे विच शामिल हुंदे समय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू, ते नाल क्या होएगा कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज हर थां हर समय सहायता करनगे। उस संदर्भ दे विच रह करके जदों पातशाह जी के चरनां विच अरदास कीती ते वो अरदास दर प्रवान हुई। मेरे पंचम गुरुदेव ने उत्ते एक मोहर ला दी है, बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास। मैं बेनती करा कि भाई तारू सिंह जी ने 25 साल उस अरदास तो पहला अपना नाम बाणी के अभ्यास के नाल जीवन कमाया। उस कमाए हुए जीवन के विचों फिर अरदास की तो कबूल होगी। बेनती करन लगा सी, अरदास कबूल होगी। हुण तीसरी वार आंदे एक मोची नूं बुला लिया गया। जदों मोची ने आंदे के भाई तारू सिंह जी का खोपरा उतारना सी रंबी दे नाल, जिहड़ी उन्हां दे पास एक रंबी की तरह लोहे का बनिया होया एक बंतर के रूप विच शस्त्र होया करदा, उहदे नाल जदों गुरमुख प्यारिओ वो भाई तारू सिंह जी का खोपरा उतारिया जा रहा सी ते उतरिया होया खोपरा भाई तारू सिंह जी के पावन शरीर नूं धकेल करके एक खाली दे विच सुट दिता। और इतिहास कहता कि एक सहजधारी सिख लाहौर दे विच रहन वाला, उन्होंने जदों पता लगा उन्हें भाई तारू सिंह जी के वास्ते अख बचा करके 17 दिन दुध पियाउण की सेवा की। 17वें दिन भाई तारू सिंह जी नूं आखण लगा, भाई तारू सिंघा ओ गुरु दिया प्यारिया सिखा, मैनू तेरी हालत वेख करके मन विच बड़ा अफसोस, मेरे कोलों रिहा नहीं जाता। मैं बेनती करदा तेरे अगे भाई तारू सिंघा, अपनी काया की मडोली विचों सवासां नूं त्याग दे। ते भाई तारू सिंह आखण लगे, भाई वो सहजधारी सिखा, मैं तेरिया बोलों की बड़ी कदर करदा, नाले मैं तेरा बड़ा सत्कार करदा, तू इस हुकूमत की अख तो बच करके मैनू 17 दिन दुध पियाउंदा रहा, मैं तेरे हथों 17 दिन दुध छकिया। आखण लगा भाई तारू सिंह, ठीक है मैं तेरी गल दे नाल सहमत हाँ, पर एक गल याद रखियो, रोज़ तुसी सुखमनी का जाप करने वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। आखण लगे ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने कहा जाता जिहड़ा आउण वाले समय नूं भी समझ लवे। आखण लगा भाई तारू सिंह, ओ गुरु क्या प्यारिया सिखा, ठीक है मैं तेरी कदर कीती आ, तेरे बचनों की कदर कीती आ, पर एक गल याद रख ली, अज होए ने 17 दिन, अज तो 5वें दिन जकरिया खां साड़ी जुत्ती की नोक दे नाल अगे लग करके जावेगा। जदों ये बचन आख्या, सहजधारी सिख ने 5 दिन दुध होर पियाया। और ठीक इस तरीके दे नाल 22वें दिन जकरिया खां नूं पेशाब दा बन पिया। नजूमीए बुलाए, डॉक्टर बुलाए, वैद बुलाए, हकीम बुलाए, सारिਆਂ ने अपना अपना यतन किया, पर उत्थे नजूमिया ने नजूम ला करके आख्या, आखण लगे जिन्ना चिर इस महान गुरसिख दी जुत्ती तेरे सिर विच ना वजे उन्ना चिर तेरा बन नहीं खुलेगा। फिर जिक्र किया जा रहा सी कि भाई सवेग सिंह जी नूं जकरिए ने हुक्म किया, उन्हें भाई तारू सिंह जी दे नाल मशवरा करके उन्हां दा पावन जोड़ा पंथ दी नुमाइंदा जमात दे नाल सलाह की। और सलाह करन तो बाद
ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜਾ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਜੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1440 ਚੱਕਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾ ਆਨੰਦ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਐਸੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਹਰ ਦਾਤ ਸਮਝੋ, ਜਿਨਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਹਰ ਬਾਤ ਸਮਝੋ। ਇੰਨਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।